പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ജനിച്ച, പക്ഷേ ഗ്രോൺ അപ്പ് ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ. അപ്പം എൻ്റെ മലയാളം അത്ര നല്ല, സോ സോറി. സോ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് sharing. Firstly, I bring greetings from the church in London, CFC. CFCയിൽ നല്ല സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കട്ടെ. When I saw you all gathering today, it reminded me of how we started there. ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് CFC എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് നമ്മളെ പറ്റി ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ്. It was very blessed, a home fellowship like this. അങ്ങനെയൊരു fellowship കാണുമ്പോൾ So, സന്തോഷമുണ്ട്. and this is how the first church met. The early church, this is how the early church met. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആദിമ സഭയിൽ കൂടി വന്നിരുന്നത്. As we were driving past today, I was showing my sons, oh, there's a big church, there's a big church there, grand buildings. ഞാനിങ്ങനെ വരുന്ന വഴിയിൽ മോനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാറുണ്ട്. വലിയ വലിയ സഭകളെ, വഴിയില് വലിയ വലിയ സഭകളെ, കൂട്ടായ്മകളെ, വലിയ വലിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വലിയ വലിയ സഭകളെ വഴിയിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നു. But the first body of Christ was in a despised place. കർത്താവിന്റെ ആദ്യത്തെ സഭ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടൊരിടത്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കർത്താവിന്റെ സഭ. And the true body of Christ even today is despised. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കർത്താവിന്റെ സഭ ഇന്ന് ഒരു നിന്ദിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ്. When I was thinking, when Brother Jacob shared about doing the right thing, നന്മ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട്. the thing that came to me was doing it out of love. അത് സ്നേഹത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി We heard about Mother Teresa. മദർ തെരേസയെ പറ്റി കേട്ടു. There was another yesteryear saint called Brother Lawrence. He was a Catholic saint. അതുപോലുള്ള ഒരാളാണ് ബ്രദർ ലോറൻസ്. And he's written a book about practicing the presence of God. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ പരിശീലിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. And there's one line in there which caught my attention. അതിലൊരു വാക്യം എന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു. Says, our spiritual life is a life of grace. നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൃപയുടെ ജീവിതമാണ്. Which begins in fear. അത് ദൈവഭക്തിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. Which is increased by hope of eternal life. അത് നിത്യതയെ പറ്റിയുള്ള പ്രത്യാശയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. And that is consummated by pure love. Fullness. We begin by fear. And actually he said servile fear. Servile fear is like servant attitude fear. We increase in the hope of eternal life. And we consummate it by love, fullness of love. In heaven there are no gifts. There's no healing, there's no preaching, there's no singing, there's no gifts there. There's no gift of singing. There is singing. There's love. Fullness of love. One day we will see him. We will be like him. And those who see him, those who have this hope, sanctify themselves. We don't sanctify because it's a new covenant truth, it's a new theology, no. We sanctify because one day we will see him. And we will be like him. So there's one thing, just one thing I'll say and conclude. There are 3 stages of love. Song of Solomon chapter 2 verse 16, first half. The first half, my beloved is mine and I am his. That's how we start a Christian life.
അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത്. We go further down. We know salvation. We know Jesus as a savior. നമ്മൾ ആദ്യം യേശുവിനെ രക്ഷകനായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നു. But it's again me at the center of everything. അതിനുശേഷം തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്വയം കേന്ദ്രീകൃത ആയ ജീവിതം ആയിരിക്കും അതിനുശേഷവും ഒരു വിഷയം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. Song of Solomon 6 verse 3. സംഗീതം 6:3 I am my beloved's and my beloved is mine. ഞാൻ എന്റെ പ്രിയനുള്ളവൾ, എന്റെ പ്രിയൻ എനിക്കുള്ളവൻ. So there's a difference. We're saying first we say my beloved is mine. ആദ്യം നമ്മൾ വായിച്ചത് എന്റെ പ്രിയൻ എനിക്കുള്ളവൻ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചു. Then we say I am my beloved's. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയനുള്ളവൾ എന്നാണ്. And my beloved is mine. എന്റെ പ്രിയൻ എനിക്കുള്ളവൻ. Where we need to get to is നമുക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരണം. Song of Solomon 7 verse 10. 7:1 നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം. 7:11 I am my beloved's and his desire is for me. ഇവിടെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം. ഞാൻ എന്റെ പ്രിയനുള്ളവൾ, അവന്റെ ആഗ്രഹം എന്നോടാകുന്നു. There's no acts there. There's no service. അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തികളില്ല. There is just the fact that his desire is for me. I am an object of his desire. അവിടെ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്റെ പ്രിയൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെ പാത്രമാണ്. And this should be a desire. Overcoming sin should stem from a love for Jesus. പാപത്തെ ജയിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു ശക്തി ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും. Otherwise what happens is we so pursue sanctification that we forget the love of Jesus and we forget Calvary. നമ്മള് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാതെ സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ, ശുദ്ധീകരണം നമ്മളിലായി. So there's one thing I don't want you to turn, but I'll just say in Revelation 7, when you get a chance, there are 3 songs which came to my attention recently. Revelation 7 അധ്യായത്തിൽ 3 പാട്ടുകളുണ്ട്. The first song, it says in verse 10, salvation to our God who sits on the throne. And these are sung by people from all tribes, all over the world, it says, from all tongues and tribes and everything. Revelation 7:10. Verse 10. Salvation to our God. രക്ഷ എന്നുള്ളത് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനായ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും ദാനം എന്ന അത്യുന്നതത്തിൽ ആർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അതൊരു പാട്ടാണ്. There's a second song in verse 12. 12 വേറൊരു പാട്ടുണ്ട്. So the first verse is sung by multitudes of people from all tribes and peoples and tongues and all over the world. 10ാമത്തെ പാട്ട് ഒരു വലിയ പുരുഷാരത്തിന്റെ പാട്ടാണ്. The second song is sung by a smaller group of people. It says the angels and the elders. 12ാമത്തെ പാട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ചുരുക്കം ആളുകള് എൽഡേഴ്സ് ആയി മൂപ്പന്മാരായിട്ടുള്ളവരും ഏഞ്ചൽസ് മാലാഖമാരും മാത്രമാണ്. Amen, blessing and glory and wisdom and thanksgiving and power. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ജ്ഞാനവും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് എന്നേക്കും സ്തുതിയും മഹത്വവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും ബലവും ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ദൈവത്തെ നമസ്കരിച്ചു. The angels could never say that they lived like Jesus. മാലാഖമാർക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ യേശുവിനെ പോലെ ജീവിച്ചവരാണെന്ന്. They are not able to live like Jesus. അവർക്ക് ഒരിക്കലും യേശുവിനെ പോലെ ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. They look at us and say, what's this mystery of how can the life of God be in a life of man? They always look at us and say, what is this mystery? യേശു നമ്മളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവര് ഈ ഒരു മിസ്റ്ററി, ഈ ഒരു കാര്യത്തെ അവര് അത്ഭുതം തന്ത്രാവും. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ താഴെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് എങ്ങനെ യേശുവിനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Even this very moment, if you have the eyes, there are angels around us looking. How can this, put your name in that place and say, how can the life of Jesus be in this person? അവര് ദൂതന്മാർ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം, ഇങ്ങനെ ഈ സാധാരണപ്പെട്ടവരായ മനുഷ്യർക്ക്
എങ്ങനെ യേശുവിന്റെ ആ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് കഴിയാം, യേശുവിനെ പോലെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിത്തീരാനായിട്ട് കഴിയും? They're intrigued by it. They're intrigued, they're surprised by it. അവര് അത് ഇത് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. And then there is a third song in this which is not listed. മൂന്നാമത്തെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് അതിന്റെ It talks about it. You read about it in verse 15. 7:15. They are before the throne and they serve him day and night in his temple. അതുകൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് അവന്റെ ആലയത്തിൽ രാപ്പകൽ അവനെ ആരാധിക്കുന്നു. Verse 17, the lamb is in the center of the throne and he will be their shepherd. സിംഹാസനത്തിന് മധ്യയുള്ള കുഞ്ഞാട് അവനെ മേയിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ ഉറവുകളിലേക്ക് നടത്തുകയും ദൈവം താൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചു കളയുകയും ചെയ്യും. He will guide them to springs of waters of life and will wipe their tears. Verse 17. ദൈവം താൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചു കളയുകയും ചെയ്യും. So this is the great opportunity we have to come to this position where Jesus himself is the center of our life. യേശു തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സെന്റർ ആകേണ്ടതിന് അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. The life of Jesus flows through us. യേശുവിന്റെ ജീവൻ നമ്മളിലൂടെ ഒഴുകുന്നു. And like Brother Lawrence said, ലോറൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ, we'll see the fullness of love one day when we will see him and we'll be like him. സ്നേഹത്തിന്റെ ആ പൂർത്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് യേശുവിനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ്. And in that hope we sanctify ourselves every day. ആ ഒരു വലിയ പ്രത്യാശയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. റിപ്പന്റൻസിനെ പറ്റി വായിച്ച് ഒരു കാര്യം നിർത്തുമായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു കാര്യം വന്ന റോമാലേഖനം 12-ാം അധ്യായം, റോമൻസ് 12:2. പലപ്പോഴും ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ വരുമ്പം നന്മ എന്താണെന്ന് പല സമയങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാറില്ല. അവിടെ റോമറിന്റെ 12:2 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം, ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. വേറെ ആ കാര്യം പറഞ്ഞു, റിപ്പന്റൻസ്. ഈ ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ അനേകം സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പം നന്മ എന്താന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയത്തില്ല. അവിടെ എന്തോ ചെയ്യണം, വി നീഡ് ടു റിപ്പന്റ്. കർത്താവേ, ഇവിടെ എന്തുവാണ് അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം, ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് നന്മയില്ലെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ആൻഡ് സേ, കർത്താവേ, ഞാൻ എന്ത് നന്മയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. ആൻഡ് വി നീഡ്, നമ്മൾ അത് കേട്ട പോലെ, വി നീഡ് ടു ഹംബിൾ അവർസെൽവ്സ്. നമുക്ക് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ താഴാനായിട്ട് കഴിയുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് നന്മ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട്, വീടുകളിലൊക്കെ ഒരു പ്രായോഗികമായ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം സ്ഥിരമായിട്ടൊരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ ഒരു വീട്ടിലെ വഴക്കിന്റെ ഒരു 50% സോൾവ് ആകും. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഹസ്ബൻഡാണ്, ഇവിടുത്തെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്താൽ എനിക്ക് എവിടെ വേണേലും എന്ത് വേണേലും വെക്കാം എന്നുള്ളിടത്തു നിന്ന് അല്ല, അതിനൊരു പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് ഉണ്ട്. ഐ വിൽ കീപ്. അതിന് ചിലപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇച്ചിരി എഫേർട്ട് വേണ്ടി വരും. ഇരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് അല്പം എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറി ഈ കാര്യം ഒരു കീ വെക്കേണ്ടടുത്ത് വെച്ചാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകും. ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രായോഗിക ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേക്കണം, അങ്ങോട്ട് നീങ്ങണം. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇതെന്തിനാ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മളെ തന്നെ ഈ ഉയർത്തി വെക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലാണ് പലപ്പോഴും കുടുംബത്തിലുള്ള സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിന് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വാഷ് ബേസിനും ടോയ്ലറ്റും ഒക്കെ വെള്ളയായിട്ട് കിടക്കുന്ന കാണുമ്പം ആരോ അവരുടെ കൈ അഴുക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ജ്യോതിസിനോട് പറയാമായിരുന്നു, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുളിക്കുന്ന ദിവസം ഒരു ടൈല് മാത്രമെങ്കിലും കഴുകിയിടുക. കാര്യം പകുതിയുള്ള സമയമാണല്ലോ. കാര്യം ഞാനതൊന്നും ചെയ്ത് ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴേ ഞാൻ പലപ്പോഴും പലരോടും പറയുന്നത്, കമ്മിങ് ബാക്ക്, നമുക്ക് പല ജീവിതത്തിന്റെ പല സാഹചര്യങ്ങളും കർത്താവേ, ഈ ഒരാൾക്ക് എനിക്ക് എന്ത് നന്മ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും എന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്ന കർത്താവേ, എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണേ കർത്താവേ. ഞാൻ ഈ സമയങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയോടെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇടപെടണം, അല്ലെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനോട് എങ്ങനെ, ഞാൻ പല സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈ കാര്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം എഫോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ ഒരു പിതാവെന്ന നിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന നിലയിലോ കൈകടത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതലും
പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളുടെ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക പലപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവ്, ഞാൻ ഇവിടെ എന്തോ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കണം, ഈ കുഞ്ഞിനോട് എന്തോ സംസാരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യയോട് എങ്ങനെ ഇടപെടണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗോഡ് ഹാസ് ഓൾവേസ് അതിനൊരു ദൈവികമായ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അവിടെയുണ്ട്. അത് കണ്ടെത്തി യേശുവിനെ പിൻപറ്റി നന്മ ചെയ്തും ജീവിക്കാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിക്കും. ബ്രദർ പറഞ്ഞു, ശീമോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കേൾക്കുന്നത്. ദൈവജനം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പത്രോസായി മാറും. ചെറിയ കല്ല്, ചെറിയ പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ് വലിയ സ്നേഹത്തോടെ ചെയ്യുക. അപ്പം ഗോലിയാത്തിനെ എറിയാനായിട്ട് ചെറിയ കല്ല് മതി, പക്ഷെ അത് സ്നേഹത്തോടെ എറിഞ്ഞാൽ പല ഗോലിയാത്തന്മാരെയും നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റും. അപ്പം ചാരിറ്റി സ്നേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രദറെ. ചാം ബിക്കംസ് ഹാം വെൻ സീ ഈസ് ലോസ്റ്റ്. സീ ക്യാരക്ടറാന്ന് പറയും, പക്ഷെ ഈ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചാമും നഷ്ടപ്പെടും. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. Therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is a sin. It is a sin. ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. നന്മ ചെയ്യുന്നത്, നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് പാവമാണ്. അതായത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യരുതാത്തത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്. അത് രണ്ടും പാവമാണ്. അതിനായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പല സംഗതികളും ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഇനി വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോസ്തലരുടെ 10:38 പറഞ്ഞത്. അതിങ്ങനെയാണ്. 10:38 സിൻസ് ഇട അല്ലേ? Now God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. ദൈവത്തോടുകൂടി ഇരുന്നതുകൊണ്ട് കർത്താവ് അവൻ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. നമ്മളും ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് നന്മ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്മ ചെയ്യാമെന്ന്. ഗോഡ് ഈസ് ഗുഡ് എന്നല്ലേ എല്ലാവരും പറയാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ദൈവമായിട്ടുള്ളതായ ഡിപ്പാർട്ട് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ദെയർ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു വാക്യം മൈക്ക 6:8 As he shown to you, O man, what is good, and what does it the Lord require of you? എന്നിൽ നിന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താ? To do justly, to love mercy, to walk humbly with your God. With your God. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റിന്റെ മലയാളം എന്തോ ന്യായമായി ചെയ്യുക. ആൻഡ് മെർസി കരുണ. ആൻഡ് വാക്ക് ഹംബ്ലി വിത്ത് യുവർ God. ദൈവമായിട്ട് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹ്യൂമിലിറ്റി, ഹംബ്ലി വിത്ത് യുവർ God. ദൈവം ഈ വാക്യങ്ങളാൽ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഒത്തിരി വാക്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വായിച്ചതെല്ലാം ഞാൻ വളരെയധികം ഇൻസ്പയർഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ സഹായിക്കട്ടെ. ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ജഡമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മള് കേട്ടത് യാക്കോബ് 4:17 നമ്മൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുള്ള അവസരമൊന്നും പാഴാക്കരുതെന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്ത പൊതുവെ നമ്മുടെ പാവം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് തിന്മ എന്നാണ് ഇതുവരെ കണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. അവിടെ നമ്മളെ ഇന്ന് പുതിയതായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത്
നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ടും നമ്മളത് നമ്മുടെ അതിലെ സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടായിട്ടും അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ദൈവമുമ്പാകെ ഒരു പാപമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ അതിനുള്ള അറിവും ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അവരുടെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് ഒരറിവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ ആ ഒരു അറിവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന മെസ്സേജും അതെല്ലാം നമുക്ക് അറിവ് കൂടുകയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അത് കൂടുതലാണ് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ പിന്നെ സന്ദീപ് പറഞ്ഞ സയൻസ് ഓഫ് ഒമീഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഉപേക്ഷ വിചാരം. പക്ഷെ നമ്മുടെ അടുത്ത ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കതിന് ശേഷമുണ്ട്, നമുക്കതിനെ പറ്റും. അയാളൊരു നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥം കൊണ്ടോ മടി കൊണ്ടോ നമുക്ക് പറ്റിട്ടില്ല, നമ്മളത് മടിച്ചു മാറി നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവിടെ ഒരു പ്രേരണ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് അത് അവഗണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അത് പിന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സയൻസ് ഓഫ് ഒമീഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ എവിടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ ജോലിസ്ഥലത്താണേലോ പഠനത്തിന്റെ അവിടെ ആണേലോ വീടിന്റെ അടുത്താണേലോ ഒരു നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല വാക്കാണെങ്കിലോ ഒരു ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മളത് നമുക്ക് ആ ഒരു അവസരം ദൈവം നൽകുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. കാരണം ആ ഒരു അവസരം ഓരോരുത്തർക്ക് തരുന്നത് അത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു ദാനമാണ്. നമുക്കിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടാൽ മനസ്സിലായി. നേരെ ദിവസം നമ്മളൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മൾ പാപം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് മനസ്സിലായി, നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളെല്ലാം നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പം ഒരു ഉപേക്ഷ വരുത്താതെ ആരും കിട്ടുന്നതിന് ആ ഒരു അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളെ സഹായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും. യേശു ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടവും നന്മയും ചെയ്ത് സഞ്ചരിച്ചത്, അതുപോലെ നമ്മളും ദയയും താഴ്മ കൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നന്മ ചെയ്യണം.